السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم دیکھیں گے سورہ انعام کی آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے، کہے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے؟ کہے اللہ کا ہے، اس نے اپنے آپ پر رحم کرنا لکھ دیا ہے، یقیناً وہ تمہیں قیامت کے دن کی طرف لے جا کر ضرور جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہی ایمان نہیں لاتے۔ وضع و نصیحت کے بعد، اس سے پہلے آیت میں کیا کیے تھے؟ وضع اور نصیحت کی گئی تھی، اور ڈرانے کے بعد انہیں 3 اصولوں یعنی کائنات کی ابتدا یعنی کائنات کی شروعات، اسے دوبارہ زندہ کرنے اور انبیاء کی نبوت ثابت کرنے پر دلیل قائم کی ہے۔ کیا کی ہے؟ اس میں دلیل قائم کی ہے۔ کن چیزوں پر؟ 3 اصولوں پر۔ کون سے 3؟ ابتدا یعنی شروعات، جہاں سے دنیا شروع ہوئی، اسے دوبارہ زندہ کرنے میں، پھر مار کر دوبارہ زندہ مطلب قیامت کے دن اٹھانے پہ، اور تیسرا ہے انبیاء کی نبوت کو ثابت کرنے پر۔ یہ دلیل اس میں قائم ہے، یہ والی آیت، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کافروں سے پوچھے کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے؟ دیکھو، آج بھی اگر ہم کوئی ہندو، کوئی سکھ، عیسائی، کوئی بھی دھرم کا ہم اس کو پکڑ کر پوچھے کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے، تو وہ سیدھا اوپر انگلی بتاتا، وہ مالک جو اوپر ہے نا۔ پھر اس کے لینگویج میں وہ بھگوان بولتا ہے یا لارڈ بولتا ہے یا پھر اللہ بولتا ہے، جو بھی بولتا ہے نا، واحد گرو بولتا ہے، جو بھی بولتا ہے، لیکن انگلی کہاں بتاتا ہے؟ وہ سیدھا آسمان کی طرف۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم اگر کافروں سے پوچھیں گے کہ تمہارا مالک کون ہے، تو اس سوال کا مقصد ڈانٹ اور پھٹکار ہے۔ پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ خود ہی جواب دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، مطلب اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے، اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو 70 ماہ کی محبت یعنی 70 ہی ماہ کی محبت ہوں گی کیا؟ نہیں ہوں گی، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہوں گی۔ لیکن ہمارے دماغ کو سمجھانے کے لیے، ہمارا دماغ اتنا وسیع نہیں ہوتا ہے نا، ہم کو اگر کوئی تعجب کی بات آ جاتی نا تو ہم اس کو سوچنے لگتے، اس کا مطلب کیا، یہ کیا ہے نا، جلدی سمجھ میں نہیں آتا ہمارے دماغ کو۔ تو ہمارے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا فرمایا ہے؟ 70 ماہوں سے زیادہ، یعنی ہمارا ذہن ہمارا جو دماغ ہے جتنا کیچ کر سکتا اتنی بات ہم کو سمجھا دی گئی ہے، لیکن وہ بات اتنی ہی نہیں رہتی اللہ کے تعلق سے، بلکہ کہیں زیادہ بڑھ کر وہ رہتی ہے۔ بیٹا پنکھا چالو کرو۔ توبہ و استغفار کو قبول کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ توبہ استغفار کو قبول کرتا ہے۔ تمام دنیا کی نعمتیں ہم کو دے دی ہے نا، دنیا میں ہم کو ہر ایک چیز دی، اور ایک چیز ہم کو سب سے بڑھ کر دی جو سمجھ بوجھ ہے ہمارے اندر۔ دیکھو، جانور بھی جیتا ہے، کھاتا ہے، گھومتا ہے، ہمارے جیسا ہی ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ سمجھ بوجھ نہیں ہے نا۔ سمجھ بوجھ نہیں رہنے کی وجہ سے وہ کہیں بھی بیٹھ جاتا ہے، کہیں بھی چلا جاتا ہے، کچھ بھی اٹ پٹان حرکتیں وہ کر دیتا ہے۔ لیکن ہم کرتے ہیں کہ نہیں، ہم کو پتا ہوتا ہے، ہم کو اتنی سمجھ دی اللہ تعالیٰ کہ کہاں کیسا بیٹھنا ہے، کہاں سونا ہے، اور کہاں کس سے کیسی بات کرنا ہے، یہ سب ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت کس کو دی ہے؟ انسان کو دی ہے۔ اور تمام چیزیں جو ہے انسان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ اس کے بعد بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا اس کو بتاتا ہے کہ تو توبہ استغفار کر، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو یہاں بات سمجھ میں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے، اور اللہ کا غضب، اللہ کی رحمت اللہ کی غضب پر حاوی ہے۔ یہاں ہم کو یہ بات سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔
फिर आगे, और सजा देने में जल्दी नहीं करता। हमको देखो, सजा देने में अल्लाह ताला जल्दी नहीं करता, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी करते हैं। हमारा कोई बुरा कर देना तो हमको लगता नहीं इसका हम बुरा करेंगे, है ना। हमारे में अगर कुव्वत होती तो हम क्या करते, उसको बुरा करने के लिए पूरी ताकत लगाते कि नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा इतना इतना नुकसान हुआ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर हमारे में ताकत नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए बदुआ करना चालू कर देते हैं, इसका ऐसा वो, उसका वैसा, जो भी हमारे ज़हन में जो भी हमारे साथ बुरा होता है उसके ताल्लुक से हम उसको बदवा देना शुरू कर देते हैं ना। लेकिन अल्लाह ताला का मामला कुछ अलग ही है। अल्लाह ताला फिर क्या करता है, उनको सजा देने में जल्दी नहीं करता। हम कितने गुनाह करते हैं, कितने गुनाह करते कि हमको सजा मिलती है। हम तो खाते पीते घूमते हर एक अल्लाह की नेमत का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। हमको कुछ, लेकिन हमारे गुनाह हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला हमको आजमाइश में डाल देता है और हमको अचानक पकड़ लेता है ना। तो लेकिन अल्लाह ताला उसमें सजा देने में जल्दी नहीं करता। जल्दी क्यों नहीं, कैसा नहीं करता? देखो, शिर्क है ना, सब बड़े बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। लेकिन दुनिया में शिर्क हो रहा है, अल्लाह की जमीन है, अल्लाह की मखलूक है, हर एक चीज अल्लाह की है, तो भी यहाँ पे शिर्क हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला उनको नहीं पकड़ रहा है। मतलब उनको क्या कर रहा है, अल्लाह ताला ढील दे रहा है। हम सोचते हैं ना कभी कभी कि ये इंसान इतना गुनहगार है, हर एक बुराइयां इसके अंदर पाई जाती है, फिर भी इतना ये खुशहाल है, इसके पास कोई मुसीबत नहीं आती है। और हम देखे जरा सी गलती कर दी तो हम पर मुसीबत हावी हो जाती है। बेटा गिलास पानी लेकर, हमारे ऊपर मुसीबत हावी हो जाती है। तो ऐसा क्यों? तो ये अल्लाह ताला के बंदों के मुतालिक एक मोहब्बत है कि जो नेक लोग होते हैं ना, अल्लाह ताला उनको जरा सी भी गुनाह होते हैं ना तो उनको पकड़ लेता है ना, ताकि वो सुधर जाए। ये एक बात होती है। लेकिन जो गुनहगार होता है वो खुशहाल इसलिए होता है क्योंकि उसको कोई आखिरत की फिक्र ही नहीं होती। वो गुनाह करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है, उसको कुछ लेना देना नहीं आखिरत से। उसको ऐसा लगता है दुनिया है, दुनिया में मजे कर लो, यहीं मर के बात खत्म, ये ऐसा समझता है। भले जबान से ना बोलता हो, लेकिन उसके अमल यही गवाही देते हैं। तो हमको जब अल्लाह ताला पकड़ता है छोटी छोटी बात में, तो हमको समझना चाहिए कि हमको अल्लाह ताला क्यों पकड़ रहा है, कि हमारा अल्लाह ताला हमको अल्लाह ताला गुनाह में, बहुत ज्यादा गुनाह में आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। और दूसरी बात, अब ये हमको कहाँ से मिला? देखो ताबीन, देखो सहाबा किराम की तो बहुत ऊंची बात है, लेकिन मैं ताबीन की तरफ जा रही हूँ, ठीक है। ताबीन जो थे, उन लोग के पास मतलब छोटा सा अगर कुछ हो जाता उनके घर में, जैसा हुज्जत नहीं होती कि एक दूसरे से दो बातें हो गई, या फिर कभी उनके जानवर ने दूध नहीं दिया, या फिर कभी और कुछ सवारी से कोई गिर गया, या कोई चीज गुम हो गई, तो ये चीजें ऐसी, ये क्या होती मालूम? ऐसी चीजें क्या होती, जिंदगी में बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन परेशानी होती है हर चीज से, छोटी से भी होती है, बड़ी से भी। इंसान परेशान हो जाता है। अभी 100 रुपए गुम जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, अल्लाह कहाँ चले गए, 100 रुपए थे ना। तो इस तरीके से वो भी परेशान होते थे। तो छोटी छोटी चीजें उनको जब उनके घर में होने लगती थी, एक इतनी सी कि छोटी सी दो बातें किसी से हो गई, तो बैठ के सोचते थे कि अल्लाह मेरे से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि जो मुझे अल्लाह ताला ये मतलब ये आजमाइश में डाल दिया, मेरे पे इतनी मुसीबत आ गई। तो वो सोचते थे और उसको करेक्शन करके उसको सुधार करते थे। तो ऐसा ही मामला हमारा होना चाहिए। हमको दिन भर हमको देखना है, हम सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे हैं, है ना। रात को सोने से पहले हम क्या करते, टीवी देखते 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 सो जाते। तो ये मामला बिल्कुल भी गलत है। बिल्कुल भी टीवी देखते हुए बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। मगरिब के बाद हमारे पूरा अस्कार हो जाना चाहिए। उसके बाद जब हम इशा की नमाज पढ़े, खाना खा ले, कोई नमाज से पहले खाता, कोई नमाज के बाद खाता, भले बाद खा लो, उसके बाद फिर तुरंत सो जाओ, क्योंकि इशा की नमाज के बाद जागने की मुमानियत है, नापसंद किया गया है। जल्दी सोने का हुक्म दिया गया और जल्दी उठने का। तो हम सो जाए, जब हम बिस्तर पे जाए तो हम हमारा मुहासिबा करें कि आज सुबह से शाम तक हमने क्या किया। यही मामला हमारा नबी का था। और सुबह से शाम तक हमने जैसा हम एक 100 का आंकड़ा ले लेते हैं, ठीक है। हमने दिन भर में 100 काम किए, लेकिन उसमें से 50 काम अच्छे किए, 50 गलत किए। फिर दूसरे दिन हम क्या करेंगे, 10 काम की करेक्शन कर लेंगे, नहीं अब ये 10 काम हमको छोड़ना है। फिर दूसरे दिन हमारा कैसा होना चाहिए, 60 काम अच्छे, 40 काम बुरे। ऐसा करते करते करेक्शन करते करते हम 100% नेकिया करने वाले बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर हमारा करेक्शन डेली रहा और डेली हम अपने आप से लड़ते रहे और हमारे अंदर की बुराइयां हटाकर अच्छाइयां दाखिल करते रहे, तो हम फलाह को पहुंच जाएंगे। फलाह यानी कामयाबी तक हम जरूर पहुंच जाएंगे। जैसा कि सहाबा कराम का अमल था,
वो इसी तरह से रहते थे जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तलकीन की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का मामला ऐसा था कि वो कितने मासूम थे ना, नबी तो मासूम होते, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सब नबियों के सरदार है, वो कितने मासूम होंगे, फिर भी वो रात में बिस्तर पर जाते तो अपना मुहासिबा करते कि मेरी आज से क्या गलती हुई थी, आज दिन भर में मैं उसको सुधार लूंगा, मैं कल से वो गलती डबल से नहीं दोहराऊंगा। तो इसी तरह का मामला हमको भी करना है। हमारे तो दुनिया भर की गलतियां होती है, नबी के तो नहीं भी होती तो भी वो करते थे, तो हमारी होती है तो हम क्यों ना करें। अब एक मिसाल और देना चाहूंगी मैं इस मामले में कि हमने स्कूल में गए हैं ना, स्कूल में हमने 10 क्वेश्चन लिखे दिए गए हमको, हमने पूरे सॉल्व किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें से 2 क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो गए, 8 क्वेश्चन राइट हुए, ठीक है। तो हम कैसे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हुआ और यहाँ क्या होना था, क्या हमने गलती करे। टीचर करेक्शन करके भी देती है ना, यहाँ तुमने गलती करे इससे तुम्हारे इतने मार्क्स मिले, तो फिर हमको वो याद हो जाता है ना कि अरे यहाँ मैंने ये गलती करी थी तो मेरे मार्क्स कटे थे। फिर दूसरे बार जब हमारा टेस्ट होता है ना तो हम वो गलती नहीं करते। तो इसी तरह से हमारे जो दिन भर के मामला है ना, उसी तरह हमको करेक्शन करना है। जहाँ हमारी मिस्टेक है उसको मिस्टेक को हमारे अंदर से निकाल कर अच्छाइयों को दाखिल करना है। अच्छाइयाँ बुराइयाँ की लिस्ट हमारे जहन में होती है, क्या अच्छाई है क्या बुराइयाँ हैं वो हमको पता होते, लेकिन हम चुनते किसको है, बुराइयों को। क्यों, बुराइयों में मजा आता है ना। फूलो भरा रास्ता है, बुराइयां जो है ना वो एक रास्ता है फूलो भरा, वो कहाँ पर जाता है, जहन्नुम की तरफ लेके जाता है। उसकी मंजिल बहुत खतरनाक है। रास्ता बहुत अच्छा है, फूलो भरा है, बहुत आरामदायक है, आराम से पहुंच जाएंगे तुम, लेकिन मंजिल पर जब पहुंचेंगे तो मंजिल इतनी खौफनाक, इतनी डेंजर होंगी कि तुम्हारे पास वक्त भी नहीं होगा, तुम सुधार भी नहीं कर सकोगे और वहां जाके तुम फंस जाओगे। लेकिन उसके उलट, उसके अपोजिट में जन्नत का एक रास्ता है जो अमल से, जो नेकी करते हुए हम जाते हैं, वो बहुत खुरदुरा, बहुत कांटों भरा, बहुत पथरीला, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुश्किलात से बहुत गुजरना पड़ता है। जब हम नेकियां करने चलते हैं ना, जब हम दीन में चलना चाहते हैं, सुन्नत तरीके पे चलना चाहते हैं, तो हमको बहुत सारी हमारे सामने मुश्किलात आती है। हमारे सामने मुनाफिक आ जाते हैं, हमारे सामने मुशरिकीन आ जाते हैं, सबको जवाब देना पड़ता। बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिससे हम निपट भी नहीं पाते, लेकिन हमको छोड़ना नहीं, हमको चलना ही चलना, हमको हार नहीं मानना है। तो वो जो रास्ता है, हमको हमारे दामन को समेटते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है। फिर वो मंजिल जो इतनी शानदार है कि जो रास्ते में हमने मुश्किलात उठाए थे वो मंजिल पे पहुंचने के बाद सब भूल जाएंगे। इतनी शानदार वो जन्नत है। जैसा कि एक हदीस है कि दुनिया में मजे करने वाला जो पैदाइश से लेके मरने तक मजे किया, उसको अल्लाह ताला दोज़ख में एक पल के लिए डालेगा। पल किसको बोलते हैं, हम आँख झपकते ना, उसको एक पल बोलते हैं ना। तो एक पल के लिए डालेगा, फिर उसको निकालेगा। तूने कभी खुशहाली देखी है? तो कहेगा नहीं मेरे रब, मैंने कभी खुशहाली नहीं देखी। क्यों कहेगा वो? क्योंकि जहन्नुम इतना डेंजर है कि एक पल के लिए भी डाल देंगे ना तो पूरी खुशहाली भूल जाएगा वो, जितने उसने दुनिया में जिया था। लेकिन उसके अपोजिट में और एक शख्स को लिया जाएगा जो कि दुनिया में पैदा होने से लेके मरने तक उसने मुश्किलात से जिंदगी गुजारी, लेकिन हक पर। फिर अल्लाह ताला उसको एक पल के लिए जन्नत में डालेगा। फिर उससे कहेगा तूने कभी मुश्किलात देखी है? तो कहेंगे मेरे रब, मैंने कभी मुश्किलात नहीं देखी। तो ऐसी शानदार है जन्नत, एक पल के लिए भी अगर कोई इसके अंदर चले जाएगा जो बहुत ज्यादा तकलीफ उठा रहा होगा दुनिया में, और उसे एक पल के लिए जन्नत में डाला जाएगा, तो वो बोलेगा, वो इतना मस्त हो जाएगा उसमें, पूरे गम वो भूल जाएगा। तो इतनी शानदार, इतनी ज़ख़ीर और इतनी महंगी जन्नत है कि पूरी दुनिया को बेचकर भी हम कोड़ा रखने की जगह जन्नत में नहीं खरीद सकते। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये भी कह दीजिए कि अल्लाह अपने बंदे पर रहम करता है, तौबा इस्तग़फ़ार को कबूल करता है और सजा देने में जल्दी नहीं करता। यहाँ पढ़ते हैं, सजा देने में अल्लाह ताला जल्दी नहीं करता। इसी सिफात रहमत का तकाजा है कि अल्लाह उन्हें दुनिया में मोहलत देगा। मैंने अभी बताई ना कि अल्लाह ताला क्या करता है, मोहलत देता है और उन्हें बिल्कुल खत्म नहीं करेगा, लेकिन कयामत के दिन इन सबको इकट्ठा करेगा और उनकी करतूतों का उनका मुहासिबा करेगा। फिर अल्लाह ताला क्या करेगा, इन सबको ढील तो दे रहा है ना, और जो बेचारे नेक काम कर रहे हैं उनको मुश्किलात भी आ रही है, जो बद है वो तो खुशहाल जी रहे हैं, देखते हैं हमारे आंखों से देख रहे हैं, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। जो बेचारे हक पर होते हैं बहुत मुश्किलात से और बहुत आजमाइश से गुजर रहे हैं, तो उनको अल्लाह ताला क्या करेगा। फिर ये तो दुनिया थी, खत्म होने वाली थी, एक दिन सबकी कयामत आ जाएंगी। एक तो बड़ी कयामत जो सबको एक साथ आने वाली है, और एक हमारी खुद की कयामत, हमारी मौत। तो जब आ जाएंगी, फिर जब उठाया जाएगा कयामत के दिन, फिर अल्लाह ताला उनसे क्या करेगा,
हिसाब लेगा। और जिससे अल्लाह ताला ने हिसाब ले लिया उसकी तो शामत आ गई, क्योंकि नेमत ही इतनी देने के बाद एक एक नेमत को गिना कर अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा। मैंने तुझे पानी दिया था, उसका तूने कैसे इस्तेमाल किया, कितना ज़ाय करते हैं हम पानी, है ना। मैंने देखो हाथ दिया था, कितना काम किया तूने इस हाथ से मेरे लिए। पैर दिया था चलने के लिए, हवा दिया था ऑक्सीजन के लिए, है ना। ऑक्सीजन की कीमत हमको पता चली ना कोरोना में, अभी तो हमको पता नहीं चलती, बहुत आसानी से ले लेते हम, नाक से सूंघ लेते ऑक्सीजन पहुंच जाता। लेकिन कोरोना में कितनी मुश्किल हुई थी, सिलेंडर खरीदना पड़ रहा था। तो ये एक एक नेमत अल्लाह ताला गिना के हमसे पूछेगा। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह सबा आयत नंबर 22 में, कुलिल लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकूना मिस्काला ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्ज़ि वमा लहुम फ़ीहिमा मिन शिरकिन वमा लहु मिनहुम मिन ज़हीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, कह दे पुकारो उनको जिन्हें तुमने अल्लाह के सिवा गुमान कर रखा है, वो ना आसमानों में जर्रा बराबर के मालिक है और ना जमीन में, और ना उनका इन दोनों में कोई हिस्सा है, और ना उनमें से कोई उसका मददगार है। अब किसकी तरफ इशारा है? ये इशारा माबूदों की तरफ है। अब माबूद कौन? माबूद का नाम आता तो हमारे ज़हन का जाता बुतों की तरफ जाता है ना, जो हिंदू वगैरह जो माबूद है, उनके जो मूर्तियां हैं उसको हम माबूद समझते हैं ना, उसकी इबादत करते हैं, वो ये भी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद वो भी माबूद है जिससे हम मांगते हैं, है ना। और दूसरे ये भी है कि हमारे जहन में होता है कि हमारे अब्बू है तो हमारा घर अच्छा चल रहा है, हमारे शोहर है तो हमारा खान पान रहन सहन अच्छा हो रहा है, क्योंकि रिश्ते ही ला रहे हैं। तो ये भी हमारे माबूद हुए। हमको अल्लाह को ही माबूद बनाना है। अल्लाह ताला अगर ये लोग नहीं भी रहे, बाबू भी नहीं रहे, शोहर भी नहीं रहा, हम अकेले तन्हा भी है, लेकिन हमारा एतमाद, हमारा अकीदा अगर एक अल्लाह पे है, हमारा है ना कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और हम ऐसी जगह से रिस्क पाएंगे जहाँ से हमारा गुमान भी ना जाता हो, लेकिन हमारा अकीदा वैसा होना चाहिए। हम इंसानों को अगर रब बना लेंगे तो इंसान तो देंगे, लेकिन जिल्लत से, और गिरा कर देखेंगे, माशरे में जगह नहीं देंगे, बोलेंगे मांगने वाली है ना। कहीं जाएंगे तो नीचे बिठाएंगे, सोफे पर भी बैठने का हक नहीं होगा हमको। क्यों नहीं? ये मांगती है। लेकिन वो अल्लाह वो रब है जो खुद आगे से कहता है मुझसे मांगो मैं दूंगा, और उससे मांगना अल्लाह ताला देता भी है और एहसान भी नहीं जतलाता। और हम बहुत ही सर ऊंचा करके बहुत ही इज्जत से उस रिस्क को लेते हैं जो रब्बुल आलमीन हमको खुद देता है। कि हमारी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक एक इज्जत है। और एक बात ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला को अपने बंदों से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, बहुत ज्यादा। लेकिन बंदे कुछ ऐसे काम कर देते हैं कि वो अल्लाह के मोहब्बत में शामिल ही नहीं हो पाते, खुद की करतूतों की वजह से। फिर और एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह मोमिनून आयत नंबर 84 ता 87, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल लिमनिल अर्ज़ु व मन फीहा इन कुंतुम तअलमून सयक़ुलूना लिल्लाहि कुल अफला तज़क्करून कुल मन रब्बुस समावाति सब'i व रब्बुल अर्शिल अज़ीम सयक़ुलूना लिल्लाहि कुल अफला तत्तक़ून। कहे ये जमीन और उसमें जो कोई भी है किसका है अगर तुम जानते हो। किससे मुखातिब होकर फरमा रहे अल्लाह ताला? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किससे कहने को कहा जा रहा है? मुशरिकीन मक्का से। देखो फिर से सुनो, कहे ये जमीन और उसमें जो कोई भी है किसका है अगर तुम जानते हो। जरूर कहेंगे अल्लाह का है। कह दे फिर क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? कह दे फिर क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? कहे सातों आसमानों का रब और अर्श अजीम का रब कौन है? जरूर कहेंगे अल्लाह के लिए है। कह दे फिर क्या तुम डरते नहीं हो? ये सब अल्लाह का है, ये सब अल्लाह ने बनाया, तुमको भी अल्लाह ने बनाया। और तो अल्लाह ने तुमको बनाया तो क्यों बनाया? दूसरों की इबादत करने के लिए बनाया क्या? खुद की इबादत करने के लिए बनाया। तो क्या तुम डरते नहीं अल्लाह से? अल्लाह ने सब कुछ दे के तुमको दुनिया में भेजा, इतनी सलाहियत समझ बूझ हर एक नेमत तुमको दी, और तुम कहीं जाके दूसरों को पूजा कर रहे हो, दूसरों को रब बना रहे हो। तो यहाँ पे क्या फरमाया जा रहा है? क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? लोगों का डर तो बहुत बड़ा है हमारे दिल में, है ना।
चाहे जिसको पता चलना है चल जाए, लेकिन बाहर वालों को नहीं पता चलना चाहिए, है ना। अगर हम गुनाह कर रहे हैं, रब देख रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग नहीं देखना चाहिए, ये हमारे जहन में आता है। तो यहाँ पे यही बात है कि क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? तुमको अल्लाह से डरते हुए काम करना है। अल्लाह से डरते हुए जब तक हम काम करेंगे, हमारे दिल में जब तक अल्लाह का डर मौजूद होगा, तो हम बुराई की तरफ फटकेंगे भी नहीं। जहाँ डर निकला वहाँ चले गए। होता है ना सर, देखो माँ बाप रहते हैं, बच्चों को कंट्रोल में रखते हैं ना, डांटते डपटते, कितनी देर रही, क्यों गया, ये टाइम पे क्यों गया, वो टाइम पे क्यों गया, रात में लेट क्यों आया, है ना। ये सब सवाल कौन करते? माँ बाप करते। तो माँ बाप जो जैसे जैसे ये बच्चों का जब माँ बाप ध्यान रखते हैं, उनके बच्चे देखना डिसिप्लिन में रहते हैं। जहाँ माँ बाप ने रस्सी ढीली छोड़ दी, बच्चों से पूछना छोड़ दिया, उनकी तरबियत पे ध्यान नहीं दिया, उनके बच्चे देखना किधर की किधर निकलते। आंखों देखा हाल है ये। तो वैसे ही अल्लाह ताला हमको देखना है। अल्लाह ताला से कि हमको ये जो भी काम कर रहे हैं, तो हमको ये सोचना है कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है। हम नहीं देख पा रहे, लेकिन अल्लाह हमको जरूर देख रहा है। इससे क्या होगा? हमारे अंदर की बुराई खत्म हो जाएंगी। और माबूद के लिहाज से एक तो हम बुतों की तरफ जाते, एक हमारे माँ या हमारे अब्बू, हमारे भाई या हमारे शोहर जो कमा कर लाने वाले होते हैं ना, उसको हम माबूद बना लेते हैं ना, कि उन्हीं पर हमारा एतमाद होता है। और तीसरा हमारी ख्वाहिशात एक बूत है बहुत बड़ा, जिसको हम पूजते हैं ना। तो ये सब चीजें, और शैतान, ये सब चीजें हमारी क्या है? ये एक आजमाइश है। तो इन सबसे हमको निपटना है, लड़ना है और चौकन्ने रहना है। कहीं ना कहीं हम फंस जाते है ना, कहीं हम अकीदा बना लेते कि नहीं अल्लाह की तरफ है, तो फिर क्या होगा? हम ख्वाहिशात की पैरवी करने लग जाते हैं ना। ख्वाहिशात को काबू में करते हैं तो शैतान हमको बहकाता है। तो ये हमारे ऊपर वार वार होता ही जाता है। हमारे को चारों तरफ से हम पर वार होते हैं, लेकिन हमको ये वार से बचना है। और हमको ना हमारी ख्वाहिशात की सुना, हमारे सामने कोई भी काम आए तो देखो हमारे अंदर एक दिल बोलता है कि अच्छा है कर ले, मजा आ जाएगा। दूसरा बोलता नहीं मत कर, इससे गुनाह हो जाएगा। तो जो गुनाह से डराता है, जो अल्लाह से डराता है, वो दिल के हमको मानना है। ये 3 नाम है, एक लवामा, एक अम्मारा, ऐसा कुछ नाम है। मैं इंशाल्लाह अगली बार देखूंगी ना, तो ये जो हमारे नफ्स है, इसके 3 नाम है। तो ये 3 नाम मैं आपके सामने रखूंगी। इससे पहले आ चुके हैं, मेरे जहन से अभी निकल गए, मैं नहीं बोल पा रही हूँ। तो ये जो हमारे अंदर एक नफ्स जो होता है, एक ऐसा होता है कि जो गुनाह पे उभारता है, और एक जो है हमको गुनाह से निकालने की कोशिश करता है। तो उसके हमको सुनना है, नहीं ये गुनाह है, यहाँ रब्बुल आलमीन ने मना फरमा दिया, हमको नहीं करना है। बस पर हमारा दिल कितना भी चाहे, हमारा कितना भी नुकसान हो जाए, हम उस पर अड़ जाए, तो फिर देखना अल्लाह की मदद हमारे पास ऐसी आएंगी, ऐसी जगह से आ जाएंगी जहाँ से हम गुमान भी ना करते। ठीक है, फिर आगे देखेंगे कतब अला नफ्सिर रहमा। इस पे एक हदीस बयान हो रही है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा फरमाया तो उसने अपनी किताब लोहे महफूज में इसे लिखा, जो उसके पास अर्श के ऊपर है, और अपने मुताल्लिक भी है लिखा, बेशक मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। हमारे पास कौन सी किताब है? कुरान मजीद। लेकिन एक लोहे महफूज करके किताब है, जो कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के सपुर्द किया। उसमें तमाम चीजें, यानी किस्मतों के हाल, कुरान मजीद जितनी भी किताबें आई, नबी आए, सब वो किताब में महफूज है। इसको लोहे महफूज कहते हैं। ठीक है, तो इस पर भी लिखा है, और अर्श के ऊपर है। अल्लाह ताला ने अर्श के ऊपर भी लिख दिया है, और इस किताब में भी लिखा है कि अल्लाह की रहमत जो है अल्लाह के गजब पर गालिब है, यानी हावी है। यानी अल्लाह ताला रहमत ज्यादा करता है, रहम ज्यादा करता है, और नाराज कम होता है। इसका मतलब ये है, गजब यानी नाराज, गालिब यानी ज्यादा, मतलब रहमत ज्यादा है, और जो गजब, जो गुस्सा है अल्लाह ताला का कम है। क्योंकि अल्लाह ताला हमको बार बार माफ करता है ना। हम कितने बड़े बड़े गुनाह कर लेते हैं, फिर भी अल्लाह ताला हमको माफ कर देता है। उसके बाद भी सहाबा कराम में भी देखो, नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हजरत उमर ने तलवार उठाई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो भी अल्लाह ताला जब वो दीन में आए तो उन्होंने कुफारा भी भरा और तवस्तगफार किया, अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। कितने बड़े सहाबियात, कितने मशहूर है, लेकिन दीन में आने के बाद उन्होंने कुफारा भी भरा, और इतनी बारीकी से इंसाफ किए कि आज तारीख में वो इंसाफ के लिहाज से मशहूर है। इंसाफ कर सकते हैं हम, करके देखना। बोला कभी इंसाफ घर में बच्चों में करके देखना। मैं पागल हो गई मेरे बच्चों में इंसाफ करते करते, मैं नहीं कर पा रही। आप भी कभी अपने 2 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे, उन पर सिर्फ इंसाफ करके देखना, हर एक लाइन से नहीं कर पाएंगे।
تو ہم کر تو نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ انصافی کر سکتا ہے, ہم نہیں کر سکتے. نہیں حضرت عمر کر سکے, لیکن انہوں نے انصاف کے معاملے میں بہت باریکی کی. اب دیکھو انصاف کا معاملہ ہمارے ساتھ کیسا ہوتا ہے, ہم ہمارے گھر میں انصاف کر لیں گے, چلو ٹھیک ہے, بچوں میں بھی کر لیں گے, گھر میں کر لیں گے. لیکن جب باہر والا اپنے گھر بچوں کا جب برا کرنا چاہتا ہے نا, تو ہم انصاف پہ سے ہٹ جاتے ہیں. ہمارا بچہ غلط ہونے کے باوجود ہم ہمارے بچے کی فیور میں ہوتے ہیں, اس کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن حضرت عمر ایسے نہیں تھے, ان کے بچوں سے غلطی ہوتی تو ان کے بچوں کو بھی وہی سزا دیتے جو عام لوگوں کو دی جاتی. ایسا وہ انصاف کرتے تھے. ہے ہمارا دل میں اتنا بڑا دل ہے ہمارا نہیں ہے, تو اس لیے وہ مشہور ہے. اور بھی جیسا کہ وحشی جام کا جو میں نے آپ کو بولی, جو حضرت حمزہ کو انہوں نے شہید کیے تھے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. اور ہندا تھی, حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سفیان کی بیوی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس بھی تھی, اور ام حبیبہ کی ماں تھی وہ. تو یہ جو تھی, یہ بھی انہوں نے بھی حضرت حمزہ کا کلیجہ چبائے تھے. بہت سارے اس نے دین میں بہت زیادہ آڑ بھی ڈالی تھی, اور پھر جو جنگیں ہوتی تھی اس میں وہ دشمنوں کو ابھارتی تھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے, اشعار پڑھتی تھی نا, یہ سب کرتی تھی. تو بھی انہوں نے فتح مکہ کے بعد جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیا. حضرت سفیان نے بھی بہت نقصان پہنچایا دین کو, لیکن جب انہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیے. تو ہم بھی اگر توبہ استغفار کر کے اگر صحیح زندگی گزارنا چاہیں گے, دین پر صراط المستقیم پر گزارنا چاہیں گے, تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی معاف کر دیں گے, کیونکہ اللہ کی ذات سے ہم کو کبھی مایوس نہیں ہونا. بہت لوگوں کو میں نے یہ دیکھی کہ ہمارے تو کتنے گناہ ہو گئے, اب کیا بچا ہے ہمارے پاس, تو 2-4 سال کی زندگی یا 10-15 سال کی زندگی بچی ہے, اب کیا اللہ تعالیٰ معاف کریں گا, چلو جانے دو, جیسا چل رہا ویسا چلنے دو. یہ سب باتیں بے وقوفی والی بات ہے. یہ بے وقوفانہ بولتے ہیں, بے عقلی والی بات ہے, یہ ناسمجھی والی بات ہے. یہ کیونکہ اللہ کی رحمت سے ہم کو معاف نہیں ہونا, چاہے ہمارے کتنے گناہ ہو جائے, لیکن جب ہم نے معافی مانگ لی, جہاں توبہ استغفار کر لیے, پھر اس کام کو ہم کو دوبارہ نہیں دہرانا ہے. دوبارہ دوہرا لیے سمجھنا توبہ قبول نہیں ہوئی, دوبارہ نہیں دہرائے, اٹل رہے, اڑے رہے اس پہ, تو سمجھ جانا ہماری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور ہماری مدد کر رہا ہے, وہ گناہ کی طرف ہم نہیں جا پا رہے. سمجھ میں آئی بات؟ پھر آگے دیکھیں گے آیت نمبر 13. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اسی کا ہے جو کچھ رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے, اور وہی سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. اب جو آیتیں گزر گئی ہے ان میں آسمان اور زمین کا مالک صرف کس کو بتایا گیا؟ اللہ تعالیٰ کو. اور اس آیت میں بھی بتایا گیا کہ رات اور دن میں جو کچھ پایا جاتا ہے اس کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العزت. یعنی ایک نعمت ہم کو کیا ہے یاد دلائی جا رہی ہے. اس لیے معلوم ہوا کہ مکان اور اس کے تمام موجودات اور زمان اور اس کے وقوع پذیر ہونے والے تمام حوادث کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. یعنی آسمان, زمین اور آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے, اور آسمان پہ بھی اتنی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم ابھی پتہ نہیں لگا پائے, اور کچھ لوگوں نے پتہ لگا بھی لی. وہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اور خاص طور پہ دن اور رات کا بھی یہ نام لیا گیا ہے کہ دن اور رات کا بھی مالک اللہ رب العزت ہے. اگر دن اور رات کا مالک اللہ رب العزت نہیں ہوتا تو کبھی دن ہی دن رہ جاتا, تو کبھی رات ہی رات رہ جاتی, یا پھر دونوں بھی نہیں ہوتا ہے نا. تو اس طریقے کے معاملات ہوتے. تو یہاں پہ اس بات کی یہ بھی دلیل ہے کہ ان سب کا مالک جو ہے اللہ رب العزت ہے, اور وہ سب کو سنتا اور جانتا ہے. اس سے کوئی بھی چیز جو ہے کیا ہے پوشیدہ نہیں ہے, یعنی چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. پھر آگے دیکھیں گے آیت نمبر 14 میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. صدق اللہ العظیم. کہہ دے کیا میں اللہ کے سوا کوئی دوست بناؤں جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے, حالانکہ وہ کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا؟ کہے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا شخص بنوں جو فرمانبردار بنا, اور تو ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو. تو اب اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آیا؟ دیکھو پھر سے میں آیت دیکھتی ہوں. کہہ دے کیا میں اللہ کے سوا کوئی دوست بناؤں؟ ہم کو دوست کس کو بنانا ہے؟ اللہ رب العزت کو دوست بنانا ہے. اسی کے سامنے ہر بات کا عہد کرنا ہے نا. اس کے پاس نہیں جانا ہے کہ نہیں ہم باجی کے سامنے عہد کرتے کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے, ایسا بھی نہیں کرنا ہے. ماں کے سامنے کریں گے, ابو کے سامنے کریں گے, کسی کے سامنے نہیں کرنا ہے. ہم کو مصلی پہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے, توبہ کرنا ہے,
اور اللہ سے عہد کرنا ہے کہ اللہ جو بھی برے کام میرے سے ہمارے کو معلوم ہے ہم کیا کیا کر رہے تھے نا, کسی کی پول کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو اپنا اپنا پتا ہوتا ہے الحمدللہ. تو وہ اللہ کے سامنے وہ باتیں رکھے اور اللہ سے توبہ استغفار کر لے اور اس کو دوبارہ نہ دہرائے. ٹھیک ہے. جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے, آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا جو ہے اس کو ہم دوست بنائیں گے, اسی سے مانگیں گے. ٹھیک ہے. اسی کے سامنے ہم توبہ استغفار کریں گے. حالانکہ وہ کھلاتا ہے, رزق دیتا ہے, کھلاتا ہے, لیکن کیا ہے, کھاتا نہیں ہے. یہ معبود کی کوالٹی ہے کہ معبود کھاتا نہیں ہے, کھلاتا ہے. اور ہمارے ہاں جو معبود پائے جاتے ان کے سامنے پھل رکھے جاتے, لڈو رکھے جاتے, دنیا چندہ پیٹی ہوتی اس کے اندر پیسے ڈالے جاتے. یہ معبود ہے جن کو تمہارے محتاج ہے, وہ تو مخلوق کے محتاج ہو گئے نا, وہ کہاں سے معبود ہوئے؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جو کھلاتا ہے, کھاتا نہیں ہے, دیتا ہے, لیتا نہیں ہے. سمجھیے ہماری بات, یہ معبود کی ایک کوالٹی ہوتی ہے. جو ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ رب العزت, جو ہم کو کھلاتا ہے, دیتا ہے, رکھتا ہے, کھاتا نہیں, لیتا نہیں ہے. وہ خود اپنے عرش پر جلوہ فرما ہے. تو یہ کوالٹی ہوتی ہے. ہمارے یہاں کے جو معبود ہوتے ہیں, جو بھی دھرم پایا جاتا ہے دنیا میں نام نہیں لوں گی, جو بھی ہے, جہاں پہ چندہ پیٹیاں بھی رکھی ہوتی ہے, اس میں چندہ بھی ڈالا جاتا ہے, اللہ عالم جو بھی ہو, اور پھل رکھے جاتے ہیں, لڈو رکھے جاتے ہیں, ہے نا. بہت ساری ایسی باتیں ہوتی جو اس سے کیا پتا چلتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں, پیسے اس کے اندر چندہ پیٹی میں پیسے ڈالتے ہیں, لڈو رکھتے ہیں, اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں, اسی سے جا کے مانگتے. لینے کے بعد دینے والا معبود ہوتا ہے کیا؟ اتنی تو عقل ہونا ہمارے اندر. لینے کے بعد دینے والا معبود کہاں سے ہوتا ہو؟ تو انسان ہو گیا نا. ہم بھی کسی سے لیتے ہیں تو کچھ دیتے ہیں, ہے نا. ہمارے پاس ہم مزدوروں سے محنت لیتے ہیں تو مال دیتے ہیں, ہے نا. سامان خریدتے ہیں تو مال دیتے ہیں. کوئی ہمارے سے سامان خریدا تو اس سے مال لیتے ہیں. تو لے کے دینے والا تو انسان ہوا, وہ کہاں سے معبود ہوا؟ معبود تو وہ ہے جو دیتا ہے, لیتا نہیں ہے, کھلاتا ہے, کھاتا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر آگے کہے, بے شک مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا شخص بنوں جو فرمانبردار بنا, تو ہرگز شرک بنانے والوں سے نہ ہو. اب اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آیا کہ جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, جب حدیث پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو سب سے پہلے فرمانبردار کون بنیں گے؟ ہم بنیں گے. پڑھنے والے, سننے والے سب. پہلے ہم عمل کریں گے, بعد میں ہم دوسروں کو بولیں گے. ہم کیا کرتے, پڑھ لیتے ہیں, بہت زیادہ محنت کر لیتے اور اتنے بہترین طریقے سے بیان کر دیتے. ارے واہ واہ, باجی نے بہت اچھا بیان کی, ماشاءاللہ, الحمدللہ. ٹھیک ہے, اس سے ہو جائے گا. چلو یہ تو ہم نے اچھے سے کر لیا, تو اچھے سے کرنا بھی چاہیے الحمدللہ, لیکن اس سے ہو جائے گا. سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے, ہم کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, عمل میں سب سے پہلے ہم کو آگے بڑھنا ہے. اس کے بعد پھر ہم دوسروں کو بولیں گے, تو پھر کہیں جا کے اس پر اثر ہوگا. کیونکہ جب ہم دین کا کام لے کے اٹھتے ہیں نا, تو لوگ ہم کو پیر کے انگوٹھے سے لے کے سر کے بال تک چیک کرتے کہ باجی کیسے اتنی باتیں بتاتے, باجی ان کو تو دیکھیں یہ کیسے کر کے, ہے نا. پھر ان کے اندر کچھ خرابی نکلی تو, اور باجی تو ایسا کرتے اور بولتے تو ایسا ایسا ہے. تو ایسی باتیں سامنے آتی ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, لوگ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, دل میں کھٹاس ہونا پیدا ہو جاتی ہے. تو اسی لیے سب سے پہلے ہم عمل کریں, بعد میں دوسروں کو بولیں. ٹھیک ہے. اور شرک سے ہم کو پاک رہنا ہے, جو کہ بہت زیادہ اس میں تاکید آئی ہے. اب مشرکین مکہ جو تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کی پرستش کرنے کو کہا. کس کو؟ مشرکین نے کس کو کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بت کی پرستش کرنے کو کہا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے. وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں نبی کو, کہ آپ ان کو جواب دیجئے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنا لوں, جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, اور جو تمام مخلوقات کو روزی دینے والا ہے, اور وہ ان کا محتاج نہیں. آپ کہہ دیجئے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ پہلا شخص بنوں جو اللہ کے سامنے مخلصانہ طور پر اپنا سر جھکا دے, تاکہ دوسروں کے لیے خیر کا نمونہ بنوں. آگے بات یہاں پہ, سب سے پہلے میں عمل کروں تاکہ لوگوں کے لیے نمونہ بنوں. کون ہے یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی جو وراثت تھی وہ کس کے ہاتھ میں آئی؟ ہمارے ہاتھ میں آئی. تو ہم بھی جب پڑھیں گے, سمجھیں گے, تو سب سے پہلے ہم عمل کریں گے, ہم نمونہ بنیں گے. جب ہم عمل کر کے نمونہ بنیں گے, تو کچھ سن کر, کچھ دیکھ کر ہم کو عمل کریں گے, تو ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ ثواب جاریہ, ہے نا. ثواب جاریہ مرنے کے بعد یاد آتا, قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا, ارے قرآن پڑھو, سپارے پڑھو, سپارے پڑھو. تو یہ تھوڑی ثواب جاریہ ہے, یہ سالے ثواب ہے ہی نہیں. ثواب جاریہ تو ہم کو کر کے جانا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے, تم مشرکوں میں سے نہ بنو
اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو قیامت کے دن کا عذاب مجھے خائف کر رہا ہے، یعنی ڈرا رہا ہے. اس سے جو آدمی اس دن بچا لیا جائے گا گویا کہ اللہ نے اس پر رحم کر دیا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو شرک سے بچیں گے تو چانس ملے گا، ہم کو ایک موقع ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے. لیکن ہم شرک کے ساتھ اللہ کے سامنے پہنچ گئے تو پھر ہم کو معافی نہیں ملیں گی. دیکھو شرک معاف نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں شرک کر رہے تو اب ہمارا معاف نہیں ہوگا، ہو جائے گا. زندہ ہے معافی مانگ لی ہو جائے گا، لیکن شرک کی حالت میں مر گئے تو پھر معاف نہیں ہوگا. یہ تشریح اس کی. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 64 میں، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. کہہ دے پھر کیا تم مجھے غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں؟ اے جاہلو. کون کہہ رہی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں. یعنی وہ اپنی ساری مخلوق کو تو رزق عطا فرما ہے مگر وہ خود اپنے بندوں کا قطن محتاج نہیں ہے. یہ تو ہوتے معبود، وہ پوری دنیا کو رزق پہنچاتے ہیں، خود لیتے نہیں ہیں. یہی تو ہوتے معبود. وہ ان کی مخلوق جو ہے وہ معبود کی محتاج ہوتی، معبود تھوڑی مخلوق